Okay, very good morning, students. So, in previous lecture, we discussed what is traction. So, a traction system is that which involve the propulsion of wheel of vehicle on a track. In simple language, if we are speaking કે ભાઈ ટ્રેક્શન શું છે, તો કોઈ ટ્રેક ઉપર વાહનના પૈંડાને આગળ ધકેલવાની ક્રિયા એને ટ્રેક્શન કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ટ્રેક્શન સિસ્ટમ ઇઝ ધેટ વિચ ઇન્વોલ્વ ધ પ્રપલ્સન ઓફ વ્હીલ ઓફ vehicle on a track. Okay. Now, system become classified into two way. First one is the non-electric traction and second is the electric traction. So the system which utilize the electrical energy is known as electric traction, and the system which does not utilize any electricity is known as non-electric traction. So next is a chart that also already we discussed. If we are focusing on India over here, so in India we are having 65,000 kilometer railway length and 22,224 kilometer electrified track we are having in India. This is history of World Railway. In 1879, Werner von Siemens found first electric passenger train which is driven by 2.2 kilowatt motor and reached the maximum speed of 13 kilometer per hour. History of Indian Railway. First Indian Railway line was opened on 16th April 1853. That already we studied in history. Okay, કે મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે આપણા ભારતની સર્વપ્રથમ રેલવે 1853માં શરૂ થયેલી. કોની વચ્ચે? મુંબઈ અને થાણા વચ્ચે. એવું આપણે ઓલરેડી 10th સ્ટાન્ડર્ડના એસએસની અંદર સ્ટડી કરી ગયા છીએ કે ફર્સ્ટ ઇન્ડિયન રેલવે લાઇન વોઝ ઓપન્ડ ઓન 16th એપ્રિલ 1853. The first train consisting of one steam engine and 4 coaches. First train consisting of one steam engine and 4 coaches traversed a stretch of 21 miles between Mumbai and Thane. ઓકે, એટલે જે ફર્સ્ટ ટ્રેન હતી એની અંદર એક સ્ટીમ એન્જિન હતું અને 4 કોચિસ હતા. Indian Railway has glorious past of more than 150 years serving the nation. This is the map of India that shows the railway network. Okay, so this is the railway network map of India. See, you can see over here. અહીંયા તમને બધા અલગ અલગ સિમ્બોલ્સ નોટેશન્સ આપેલા છે. ઇલેક્ટ્રિફાઈડ ટ્રેક જે છે એને કઈ રીતે રિપ્રેઝેન્ટ કરેલા છે, બરાબર. અંડર ગેજ કયા છે, ટ્રંક રૂટ કયા છે, ઇન્ટરનેશનલ રૂટ કયા છે, બધી વસ્તુ અહીંયા પ્રોપર આપેલી છે. પ્રેઝન્ટ સિનારીઓ ઓફ ઇન્ડિયન રેલવે. આ બધું આપણને ઓલરેડી ખબર છે. આપણે આપણા ઇન્ડિયા વિશે શું જાણીએ છીએ. ફીચર્સ ઓફ ઇન્ડિયન રેલવે. Indian Railway has 3-tier management system. No strike in last 30 years in spite of 17 lakhs worker. It runs 12,000 train every day. But due to lockdown, અત્યારે ઘણી ઓછા પ્રમાણમાં ટ્રેનો ચાલે છે. It is largest railway system in the world. Keep in mind, it is a largest railway system in world under one management system.
under one management system. It carries 1.4 crore passengers and 16 lakhs tons of goods every day. It is fuel efficient system. 7,000 station and about 500 computerized passenger reservation system are there in our Indian Railway. So proud on Indian Railway. સ્પીડ આપેલી છે વેરિયસ ટ્રેન્સની. સારામાં સારી જે ટ્રેન આપણે કહી શકીએ સ્પીડી ટ્રેન શતાબ્દી 160 કિલોમીટર પર આવર, દેન રાજધાની 140 કિલોમીટર પર આવર, એન્ડ બાકીની જે બધી ટ્રેન છે એ જનરલી 110 કિલોમીટર પર આવરની સ્પીડ પર વર્ક કરે છે. દેટ ફર્ધર ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ટાઈપ ઓફ ટ્રેન, આઈધર ઇટ ઇઝ અ ફાસ્ટ, સુપરફાસ્ટ ઓર એક્સપ્રેસ. ઓલરેડી આપણે યુડબલઈના લેક્ચરમાં એવું એક્સપ્લેન કરેલું હતું કે તમારે સુરતથી અમદાવાદ જવું હોય તો તમને 12 કલાક પણ લાગે, અને એ જ સુરતથી અમદાવાદ જવું હોય તો 5 કલાકમાં પણ પહોંચાય, અને સુરતથી અમદાવાદ તમારે જવું હોય તો યુ કેન રીચ વિધિન 3 hours ઓનલી. હાઉ? તો તમે રાત્રે લોકલ ટ્રેનમાં બેસો, રાત્રે 9 વાગે તમે સુરતથી લોકલ ટ્રેનમાં બેસો તો સવારે 6 વાગે તમે અમદાવાદ પહોંચશો. કેટલા કલાક થયા? કેટલા કલાક થયા? એપ્રોક્સિમેટલી 8 to 9 hours થયા. એની બદલે તમે કોઈ સાદી ટ્રેનમાં બેસો, સાદી એટલે ફાસ્ટ અથવા સુપરફાસ્ટ ટ્રેનમાં તમે બેસો તો એ તમને મોર દેન 4 hours અંદર તમને પહોંચાડી દેશે. બરાબર છે? 4 to 5 hours અંદર તમને સુરત ટુ અમદાવાદ પહોંચાડી દેશે. એની બદલે તમે શતાબ્દીની અંદર બેસો તો શતાબ્દીનો ટાઈમ જનરલી 9:35 છે સુરતથી, અને અમદાવાદ તમને એક્ઝેક્ટ 12:45 પહોંચાડે વિધિન 3 hours ઓનલી. વિધિન 3 hours ઓનલી you can reach at Ahmedabad from the Surat. So that depend on the type of train. પછી અહીંયા ઘણી બધી તમને ડિટેલ આપેલી છે, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈને આ વિડીયો પોસ્ટ કરીને જોઈ શકો છો. મેઇન જે આપણને પોઈન્ટ આમાંથી કામનો છે એ આ પોઈન્ટ રહેશે કે ઇટ યુઝિસ 25,000 volt AC overhead power supply. Keep in mind this time in external viva in GTU examination you may ask this question કે ઇન્ડિયન રેલવેની અંદર અત્યારે ઇન્ડિયન રેલવેઝ કેટલા સપ્લાય ઉપર વર્ક કરે છે? તો ઇટ ઇઝ વર્ક ઓન 25,000 volt AC overhead power supply, અથવા એમ કહી શકાય કે 25 કિલોવોલ્ટ 25 kV AC overhead power supply ઉપર ઇન્ડિયન રેલવે વર્ક કરે છે. સો ધીસ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. Now different technologies used in traction system: aero train, TGV, maglev train, then after Sinkscan train, Transrapid, high speed running train or high speed tilting train. બરાબર? આ જે બધી ટેકનોલોજીસ છે, આ જે બધી ટેકનોલોજીસ છે એ બધી ટેકનોલોજીસ આપણને જરૂર નથી. આપણને મેઇન જરૂર છે આ મેગલેવનું. એનું થોડું ઘણું તમને બ્રીફ આપેલું છે તે આપણે જોઈશું. બાકી જે બધા ટેકનોલોજીસ છે એ ટેકનોલોજીસનું અત્યારે ડિપ્લોમા લેવલ ઉપર આપણને એની રિક્વાયરમેન્ટ નથી. બટ સ્ટીલ ઇફ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ, અને અત્યારે તો આપણી પાસે ઘણો બધો સમય છે, લોટ્સ ઓફ ટાઈમ વી હેવ, બરાબર છે, તો તમે નેટ ઉપર આ બધી ટેકનોલોજી વિશે સર્ચ કરી શકો છો. સો ફર્સ્ટ વન ઇઝ ધ મેગ્નેટિક લેવિટેશન, જે હમણાં આપણે પ્રીવિયસ જોયું મેગલેવ ટ્રેન. આ મેગલેવ ટ્રેનની અંદર જે પ્રિન્સિપલ યુઝ થાય છે દેટ પ્રિન્સિપલ ઇઝ ધ મેગ્નેટિક લેવિટેશન પ્રિન્સિપલ. તમે કદાચ આપણે કોલેજની અંદર HOD કેબિનની અંદર આ મેગલેવ ટ્રેનનું મોડેલ જોયું હશે, બરાબર છે? મેગ્નેટિક લેવિટેશનના પ્રિન્સિપલ ઉપર મેગલેવ ટ્રેન વર્ક કરે છે. એ મેગલેવ ટ્રેન તમારા ટ્રેકથી અમુક ઊંચાઈ ઉપરથી, બરાબર, અમુક ઊંચાઈ ઉપરથી એ વર્ક કરે છે, પાસ થાય છે. એટલે કે અત્યારે આપણી જે નોર્મલ ટ્રેન્સ હોય છે એ તમારા ટ્રેકને અડીને એના વ્હીલ હોય છે, જ્યારે મેગલેવ ટ્રેનની અંદર એના વ્હીલ જે છે એ ટ્રેકથી સહેજ ઉપર તરફ રહીને એ વર્ક કરે છે, બરાબર? એની અંદર શું છે એનો પ્રિન્સિપલ? સો ઇન મોડર્ન હાઈ સ્પીડ ટ્રેન
magnetic levitation principle is used. Now what is the principle? કે when a permanent magnet is sweeping across a conductor ladder, જ્યારે તમે કોલેજમાં આવશો ત્યારે હું તમને આ ફરીથી એક્સપ્લેન કરીશ લાઈવ મોડેલ બતાવીને, બરાબર છે, કે પરમેનન્ટ મેગ્નેટ ઇઝ સ્વીપિંગ એક્રોસ કંડક્ટર લેડર એટલે એક પ્રકારની સીડી, બરાબર, એટલે હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં તમે બધા કંડક્ટર મૂકી દો અને કંડક્ટર એટલે કે તમારા પરમેનન્ટ મેગ્નેટ હશે, બરાબર, એને કારણે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ જનરેટ થશે અને એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડના જે ફોર્સ છે એ ફોર્સ F ઇઝ ઇક્વલ ટુ BIL, અહીંયા તમને આપેલું છે, અ ફોર્સ એપ્લાઇડ ઓન ધ લેડર ઇઝ ગિવન બાય F ઇઝ ઇક્વલ ટુ BIL ન્યૂટન, બરાબર. એ જે ફોર્સ છે એ ફોર્સને કારણે તમારી જે ટ્રેન છે એ થોડીક ઉપર રહીને પાસ થાય છે. It tends to drag along with it due to the horizontal force acting on the ladder, and that force is applied on the ladder is given by F is equal to BIL Newton, where F is the force, B is the flux density. Flux density નો યુનિટ બધાને ખબર, એનો ફોર્મ્યુલા બધાને ખબર હશે. શું આવે ફ્લક્સ ડેન્સિટી? phi/a, બરાબર, અને એનો યુનિટ શું આવે? વેબર પર મીટર સ્ક્વેર. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ફ્લક્સ ડેન્સિટી. ધેન આફ્ટર કરંટ, I એટલે કરંટ અને L એટલે લેન્થ, બરાબર. એ જે લેડર છે એ જે તમારી કંડક્ટર લેડર એની લેન્થ કેટલી છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. આ જે થિયોરી છે તમે ક્લાસમાં આવશો ત્યારે આપણે ડિટેલમાં સ્ટડી કરીશું. ધેન આફ્ટર આ ક્વેશ્ચન બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બરાબર છે. એક્સટર્નલ વાઇવા હોય, GTU એક્ઝામિનેશન હોય, મિડ ટર્મ એક્ઝામિનેશન હોય, આ ક્વેશ્ચન તમને 2 માર્ક્સ, 3 માર્ક્સ ઓર 4 માર્ક્સમાં પૂછી શકાય છે. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ આઈડિયલ ટ્રેક્શન સિસ્ટમ, અને ઓલરેડી UEEમાં પણ આવી ગયું છે કે સારામાં સારી ટ્રેક્શન સિસ્ટમ માટે મૂળભૂત જરૂરિયાતો શું છે? વોટ આર ધી આઈડિયલ રિક્વાયરમેન્ટ ફોર ધી ટ્રેક્શન સિસ્ટમ? સો ઈચ ટ્રેક્શન સિસ્ટમ હેઝ ઇટ્સ ઓન મેરિટ્સ એન્ડ ડીમેરિટ્સ, બરાબર. કોઈ પણ ટ્રેક્શન સિસ્ટમ હોય, પછી એ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્શન સિસ્ટમ હોય કે નોન ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્શન સિસ્ટમ હોય, બરાબર છે, દરેકના પોતાના એડવાન્ટેજ અને ડિસએડવાન્ટેજ હોય છે. No single system can fulfill all the ideal requirement of the traction system. કોઈ પણ એવી ટ્રેક્શન સિસ્ટમ નથી કે જે બધી જ કન્ડિશન ફોલો કરતી હોય. કઈ કઈ કન્ડિશન છે? સો ફર્સ્ટ કન્ડિશન, a traction should have high starting torque or effort so that high rate of acceleration is obtained. ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરેલું છે, બરાબર છે, કે ભાઈ આઈડિયલ ટ્રેક્શન સિસ્ટમ એવી હોવી જોઈએ કે જેમાં સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક હાઈ હોય, બરાબર છે, કે જેથી તમારી ટ્રેન જે છે એ સ્ટેશન ઉપરથી એને તરત જ એક્સલરેશન મળી જાય અને તરત જ એ મેક્સિમમ સ્પીડ અચીવ કરી લે. એટલે કે પીરિયડ ફોર એક્સલરેશન, લાસ્ટ UEEમાં આપણે સ્પીડ ટાઈમ કર્વ સ્ટડી કરેલો, એમાં સૌથી પહેલાં આવતું હતું તમારો એક્સલરેટિંગ ટાઈમ, ત્યાર પછી ફ્રી રનિંગ ટાઈમ અને ત્યાર પછી કોસ્ટિંગ ઓર બ્રેકિંગ ટાઈમ. તો જે સૌથી પહેલો એક્સલરેશન ટાઈમ છે એ એક્સલરેશન વધે એટલે કે એક્સલરેશન ટાઈમ ઘટે એ રીતે હાઈ સ્ટાર્ટિંગ ટોર્ક હોવું જોઈએ. સેકન્ડ કન્ડિશન, ટ્રેક્શન શુડ બી એઝ કોમ્પેક્ટ ઇન સાઇઝ એઝ પોસિબલ. જે તમારી ટ્રેક્શન મોટર્સ છે એ જેમ બને તેમ નાની હોવી જોઈએ, કોમ્પેક્ટ હોવી જોઈએ, કે જેથી એનું વેઇટ ઓછું હોય. એનું વેઇટ ઓછું હોય તો એ બધી મોટરો તમે જે એન્જિનની અંદર મૂકવાના છો એ એન્જિનનું પણ વેઇટ ઓછું થાય, એટલા માટે એની સાઇઝ એઝ કોમ્પેક્ટ એઝ પોસિબલ હોવી જોઈએ. થર્ડ વન, the traction system should have large overload capacity for short duration of time. શોર્ટ ડ્યુરેશનની માટે લાર્જ ઓવરલોડ કેપેસિટી હોવી જોઈએ. મેં તમને એનું એક્ઝામ્પલ પણ આપેલું હતું UEEના લેક્ચરમાં. શું એક્ઝામ્પલ આપેલું? કે આપણે ટ્રેન જે છે એ ટ્રેનની અંદર જનરલ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં જોયું હોય તો ઘણા બધા પેસેન્જર્સ ડોર ઉપર લટકીને પણ જતા હોય છે,
દેટ ઇઝ નોન એઝ ઓવરલોડ, કે જે તમારી ટ્રેનની અંદર કેપેસિટી છે એ કેપેસિટી કરતાં કેટલા બધા પેસેન્જર વધારે બેસતા હોય, કેટલા લટકતા હોય, બરાબર છે. પછી કેટલા પેસેન્જર એવા હોય છે કે જે વચ્ચેના પેસેજમાં બેઠા હોય, જેને જ્યાં જગ્યા મળે, ઉપર 3 જગ્યા હોય એની બદલે 5 જણ બેઠેલા હોય દરેક સીટ્સ ઉપર, બરાબર છે. જ્યાં જગ્યા મળે, જ્યાં અકોમોડેટ થવાય ત્યાં પોતે એડજસ્ટ થઈ જતા હોય છે. અને ઘણાને પેલું છૈયા છૈયા સોંગ છે શાહરૂખ ખાનનું, એની ઉપર એ સોંગ ઉપર ડાન્સ કરવાનું મન થાય તો પછી છેલ્લે કોઈ જગ્યાએ જગ્યા નહીં મળે તો ટ્રેન ઉપર ચડીને એ લોકો નાચવા બી માંડતા હોય છે. અને પછી 25 કેવી એસી સપ્લાય સાથે એ લોકોને જબરદસ્ત શોક પણ લાગતો હોય છે અને ત્યાં ડેથ પણ થઈ જાય, એવા કેસ પણ આવ્યા હતા, બરાબર છે. સો ઓવરલોડિંગ કેપેસિટી ફોર ધ શોર્ટ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ હોવી જોઈએ. ત્યાર પછી ઇટ શુડ મિનિમમ મેન્ટેનન્સ એન્ડ ધેર should be minimum wear and tear on the equipment and component of the system. એનું મેન્ટેનન્સ ઓછામાં ઓછું હોવું જોઈએ. વિયર એન્ડ ટીયર લોસ જે છે ઇક્વિપમેન્ટ અને કમ્પોનન્ટના એ ઓછા હોવા જોઈએ, બરાબર, કારણ કે લોસ જેમ ઓછા હોય તેમ એની એફિશિયન્સી વધારે હશે. એન્ડ લાસ્ટ, it should have smooth braking system and offer minimum wear and tear loss અથવા minimum wear and brake shoes. શું કીધું છે કે સ્મૂથ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ હોવું જોઈએ. એ પણ આપણે વાત કરેલી હતી, બરાબર છે, કે આપણે બોમ્બેથી સુરત આવીએ છીએ અને ઉધના સ્ટેશન ઉપર આવે એટલે આપણે બ્રેક મારીએ એટલે સુરત પ્લેટફોર્મ ઉપર આપણી ટ્રેન ઊભી જ રહી જવી જોઈએ, બરાબર છે. જો ઊભી રહી છે તો એને કહેવાય સ્મૂથ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ. પણ ઊભી નહીં રહીને પછી કીમ સ્ટેશન ઉપર જઈને ઊભી રહી તો આપણે કીમ ઉપરથી ઓટો પકડીને પાછું સુરત આવવાનું તો અડધો કલાક તો એમાં જાય અને એટલા જ પાછા 100-200 રૂપિયા ઓટોવાળો લઈ લે તો અલગ, બરાબર છે. એટલે ઇટ શુડ હેવ સ્મૂથ બ્રેકિંગ સિસ્ટમ. એની બ્રેકિંગ સિસ્ટમ સ્મૂથ હોવી જોઈએ. તમે ટ્રેનમાં બેઠેલા હોય તો તમને ફીલ નહીં થવું જોઈએ કે તમને બ્રેક લાગી. એટલે ઘણી વખત તમને ફીલ થતું હોય, પણ એ જે ફીલ થતું હોય તમારું સ્ટેશન આવવાનું એટલે તમને થોડો કાચકો લાગતો હોય, પણ એ જે સિસ્ટમ છે એ અલગ છે. એ આપણે કીધેલું હતું કે કોસ્ટિંગ થઈ જાય. કોસ્ટિંગ થાય એટલે શું થાય કે તમારી ટ્રેનને પાવર સપ્લાય આપવાનો બંધ થઈ જાય, કટ ઓફ થઈ જાય, અને પછી તમારી જે ટ્રેનના વ્હીલ છે એના મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા જે છે એ પ્રમાણે એને વર્ક કરવા દે, મૂવમેન્ટ થાય. પણ પછી તમારું પ્લેટફોર્મ આવવાનું એટલે તમારે મિકેનિકલ બ્રેકિંગ અપ્લાય કરવું પડે. એવું આપણે જોયેલું હતું કે જનરલી તમારી ટ્રેનની સ્પીડ 7 કિલોમીટર પર આવરની થાય એટલે તમારું મિકેનિકલ બ્રેકિંગ અપ્લાય થાય છે. અને મિકેનિકલ બ્રેકિંગ અપ્લાય થાય એટલે ફાઇનલી તમારા સ્ટેશન ઉપર આવીને તમારી ટ્રેન સ્ટોપ થાય છે. ઓકે, સો એટલા માટે તમારી જે બ્રેકિંગ સિસ્ટમ છે એ સ્મૂથ હોવી જોઈએ. સો ધીઝ આર ધી આઈડિયલ રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધી આઈડિયલ ટ્રેક્શન સિસ્ટમ. વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક. ઓકે, નેક્સ્ટ. That is a type of traction system. Already we studied there are two type of traction system. One is non-electric traction system and another is a electric traction system. In non-electric traction system, electric energy is not used at any stage of the propulsion. Propulsion એટલે કે વાહનને આગળ ધકેલવાની પ્રક્રિયામાં ક્યાંય પણ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી તમારી યુઝ થતી નથી. In short, in this system does not use any electricity. કોઈ પણ જગ્યાએ એની સ્ટેજ ઉપર ઇલેક્ટ્રિસિટીનો યુઝ થતો નથી. એના બે એક્ઝામ્પલ છે. વન ઇઝ અ સ્ટીમ એન્જિન ડ્રાઈવ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ આઈસી એન્જિન ડ્રાઈવ, દેટ ઇઝ આઈસી એન્જિન ડ્રાઈવ, ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન ડ્રાઈવ, એન્ડ વન ઇઝ અ સ્ટીમ એન્જિન ડ્રાઈવ. Next is electric traction system. This traction system utilize the electrical energy. Okay, in that first one is a diesel engine electric drive, petrol engine electric drive, battery operated electric drive and only electric drive. આ બધા ટોપિક આપણે UEEની અંદર ઓલરેડી સ્ટડી કરી દીધેલા છે, એટલે આ બધું તમારું રિવિઝન થાય છે. આમાં કોઈ જ વસ્તુ અત્યાર સુધીમાં નવી નથી, એટલે બધી જ વસ્તુ તમને આવડતી હોવી જોઈએ. See, this is the picture of steam engine drive.
એટલે કે સ્ટીમ એન્જિન ટ્રેક્શન સિસ્ટમનું તમને અહીંયા ફોટો આપેલો છે, જૂના જમાનાની આગગાડી જેને કહેવાતી, બરાબર. ઓકે, સ્ટીમ એન્જિન ડ્રાઈવ. Steam locomotive is the locomotive powered by steam. એટલે કે સ્ટીમ દ્વારા જે લોકોમોટિવ ચાલે છે એને સ્ટીમ એન્જિન ડ્રાઈવ કહેવાય અથવા સ્ટીમ લોકોમોટિવ કહેવાય. The term usually refers to its use on railway but can also refer a road locomotive such as traction engine. જનરલી ટ્રેક્શન કહીએ એટલે આપણને બધાને માઇન્ડમાં ટ્રેન જ આવે, પણ એવું નથી. રોડ લોકોમોટિવની અંદર પણ તમે સ્ટીમ એન્જિન યુઝ થાય છે. On a steam locomotive, a fire in the firebox heat water to create steam. સ્ટીમ એન્જિન લોકોમોટિવ, સ્ટીમ લોકોમોટિવમાં શું થાય કે ફાયર થાય છે ફાયર બોક્સની અંદર, કે જ્યાં તમારા વોટરનું કન્વર્ઝન સ્ટીમમાં થાય અને એ જે સ્ટીમ જનરેટ થાય છે એ સ્ટીમથી તમારું જે એન્જિન છે એ એન્જિન પછી રોટેટ થાય અને તમારી ટ્રેન આગળ વધે. This steam is channeled through tubes to the steam dome where the engineer regulate the amount of steam that will go into the cylinders, sort of like what a gas pedal in a car does. શું કીધેલું છે કે આ જે સ્ટીમ છે એ તમારી પ્રોપર ચેનલ ટ્યુબની અંદરથી સ્ટીમ ડોમમાં જશે. સ્ટીમ ડોમમાં એટલે જેટલી પણ સ્ટીમ જનરેટ થાય છે એ બધી સ્ટીમ ડોમમાં જશે, એટલે કે બધી સ્ટીમ કોઈ એક જગ્યાએ ભેગી થશે અને ત્યાં એન્જિનિયર બેઠેલો હશે, બરાબર. એ એન્જિનિયર શું કરશે? સ્ટીમની અમાઉન્ટ રેગ્યુલેટ કરશે. ઇટ રેગ્યુલેટ ધ ટોટલ અમાઉન્ટ ઓફ સ્ટીમ વિચ ઇઝ એન્ટર્ડ ઇન્ટુ ધ સિલિન્ડર, બરાબર. એટલે કે તમારી ટ્રેન છે એને વધારે આગળ તમારે એટલે સ્પીડ વધારવી હોય તો તમારે જે સ્ટીમ છે એનો ફ્લો વધારે આપવો પડે. હવે તમને ખબર છે કે આગળ પ્લેટફોર્મ નજીક છે, મારે સ્પીડ ઘટાડવાની છે, તો એ જે સ્ટીમ છે એનો એ જે છે એનો સપ્લાય આપણે ઘટાડી દેવો પડે. તો ધીસ વર્ક ઇઝ ડન બાય ધી એન્જિનિયર. ઓકે, this steam is channeled to the cylinder where it pushes the connecting rod which turns the wheels. The used steam is then shot out of the smokestack with the exhaust from the fire. અને જે અંતે તમારી જે સ્ટીમ છે એ સ્ટીમ અગેન શોટ આઉટ ઓફ ધ સ્મોક સ્ટેક વિથ ધી એક્ઝોસ્ટ ફ્રોમ ફાયર. એટલે અંતે પછી એ રીતે એને યુઝ કરવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ધ સ્ટીમ એન્જિન ડ્રાઈવ. જુઓ અહીંયા તમને એનું ફંક્શન આપેલું છે. કે આ રીતે તમારી સ્ટીમ એન્ટર થાય છે, સ્ટીમ એન્ટર થશે, આ જગ્યાથી તમારી સ્ટીમ એન્ટર થાય છે, એ સ્ટીમ અહીંયા જશે, બરાબર છે. એના અકોર્ડિંગ તમારું જે છે એ સ્ટીમનો અહીંયા ફ્લો રેગ્યુલેટ થશે, ફ્લો રેગ્યુલેટ થશે એને કારણે આ પિસ્ટન ફરશે અને એના અકોર્ડિંગ તમારું જે ટ્રેનનું વ્હીલ છે એ ટ્રેનનું વ્હીલ રોટેટ થાય છે. અને બાકીની જે સ્ટીમ છે તો અહીંયાથી પછી અહીંયાથી આ જગ્યાએથી પછી બહાર નીકળી જશે. See, this is the another figure. Okay, steam engine drive has the following main features. કયા કયા એના main features હતા? First one is a simple construction. Its connection between cylinder and driving wheels. It has very smooth speed control. સ્પીડ કંટ્રોલ સ્મૂથ હતો એવું એ લોકો કહે છે કે તમારે સ્પીડને કંટ્રોલ કરવી હોય તો જે તમારો ફ્લો છે સ્ટીમનો એ ઘટાડી દેવાનો, સ્પીડ વધારવી હોય તો ફ્લો વધારી દેવાનો, બરાબર. પણ એઝ કમ્પેર ટુ ઇલેક્ટ્રિક ડ્રાઈવ ઇફ વી આર ટોકિંગ તો એનો જે સ્પીડ કંટ્રોલ છે એ સ્મૂથ નથી. સ્મૂથ છે પણ જો એનું કમ્પેરિઝન ઇલેક્ટ્રિક ટ્રેક્શન સાથે કરવામાં આવે તો ઇટ ઇઝ નોટ ધેર. It has very smooth speed control.
Then fourth one, its maintenance is simple but it require reporting time of about 8 to 12 hours. એટલે એનું મેન્ટેનન્સ એમ સિમ્પલ છે પણ જનરલી 8 to 12 hours પછી તમારે અગેન એનું રિપોર્ટિંગ કરાવવું પડે છે. ઇટ હેઝ એફિશિયન્સી ઓફ ઓનલી 8 to 10%. એની એફિશિયન્સી ઘણી જ ઓછી છે, ઓનલી 8 to 10%. ઇટ ઇઝ ફોર અંડરગ્રાઉન્ડ રેલવે. ઇટ ઇઝ લિમિટેડ ક્રુઝિંગ રેન્જ અપ ટુ 160. એથી વધારે સ્પીડ ઉપર જઈ નહીં શકે. ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ પિરિયોડિક સ્ટોપ ફોર ક્લિનિંગ એશ એન્ડ ગેસ. અમુક જગ્યાએ પિરિયોડિકલી તમારે ટ્રેનને સ્ટોપ કરવી પડે કે જેથી એશ જે, કારણ કે આમાં પણ સ્ટીમ એન્જિન એટલે ફાઇનલી જે બંધ થતું હોય તો એને કારણે જે એશ તમારા કોલસા બંધ થાય એને કારણે જે એશ પ્રોડ્યુસ થાય એને કારણે જે ગેસ પ્રોડ્યુસ થાય એ બધાના ક્લિનિંગ કરવા માટે અમુક ડિસ્ટન્સ ઉપર તમારે ટ્રેનને સ્ટોપ કરવી પડે છે. A reciprocating steam engine are most commonly used for railway trains. બરાબર, રેસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપ ઓફ સ્ટીમ એન્જિન ઇઝ યુઝડ. એફએમઈ સબ્જેક્ટ ફંડામેન્ટલ ઓફ મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ, એમાં તમે અલગ ટાઈપના પંપ અને બધું સ્ટડી કર્યું હશે, સેન્ટ્રીફ્યુગલ, રેસિપ્રોકેટિંગ. તો એમાં જે રેસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપ છે તો એ રેસિપ્રોકેટિંગ ટાઈપનું સ્ટીમ એન્જિન જનરલી યુઝ થાય છે. ઓપરેશનલ ડિપેન્ડિબિલિટી ફોર ફ્યુલ એન્ડ વોટર. બરાબર, તમારું જે સ્ટીમ એન્જિન છે એ સ્ટીમ એન્જિનનું ઓપરેશન એ ટોટલી તમારા વોટર ઉપર અને ફ્યુલ કેટલું અવેલેબલ છે એની ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. કે તમારી પાસે ફ્યુલ જ નહીં હોય, ફ્યુલ એટલે કોલસો સ્ટીમ એન્જિન માટે, સ્ટીમ ટ્રેક્શન માટે, તો કોલસો જ નહીં હોય તો તમે આગળ ટ્રેન ચલાવી નહીં શકો. અને વોટર પણ એટલું જરૂરી છે, કારણ કે કોલસો હોય પણ તમારું વોટર હશે તો એ વોટરનું સ્ટીમમાં કન્વર્ઝન કરશે. જો પાણી જ નહીં હોય તો કોલસો હોય, કોલસો બળશે પણ પછી વોટર તો જોઈએ ને ટુ કન્વર્ટ ઇન ટુ સ્ટીમ. ઓકે, સો ઓપરેશનલ ડિપેન્ડિબિલિટી ફોર ફ્યુલ એન્ડ વોટર, એ બંને ઉપર તમારું ઓપરેશન ડિપેન્ડ કરે છે. ઓવરલોડ કેપેસિટી ઇઝ વેરી લેસ. બરાબર, એની અંદર જો આવી રીતે બધા માણસો લટકી ગયા ગેટ ઉપર તો પછી તમારી ટ્રેન આગળ જ નહીં જશે, ત્યાં જ ઊભી રહી જશે. એટલે ઓવરલોડ કેપેસિટી ઇઝ વેરી લેસ. એમિટિંગ સ્મોક, કોરોઝન ઇન સ્ટીલ સ્ટ્રક્ચર, એટલે કે પોલ્યુશનનો પ્રોબ્લેમ રહે છે. લો કોએફિશિયન્ટ ઓફ એડહેશન ઓફ 0.25 વિચ રિડ્યુસીસ પાવર ટુ વેઇટ રેશિયો. એ શું છે આગળ આવશે ત્યારે એક્સપ્લેન કરીશું. નોટ સ્યુટેબલ ફોર અંડરગ્રાઉન્ડ રેલવે. રિક્વાયર હાઈ રેટ ઓફ રિપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ. બરાબર, ઘણી બધી વખત એને મેન્ટેનન્સ જે છે એ હાઈ રેટ, એટલે એમ મેન્ટેનન્સ ઇઝી છે પણ ઘણી બધી વખત તમારે મેન્ટેનન્સ કરવું પડે, કારણ કે કન્ટિન્યુઅસલી એશ પ્રોડ્યુસ થાય છે, કન્ટિન્યુઅસલી ગેસીસ પ્રોડ્યુસ થાય છે, એટલા માટે. Require periodic stop for cleaning gas and coal. Already we discussed this topic. Generally 2 to 2.7 ton coal require for 1 hour. 1 કલાક તમારી ટ્રેન કન્ટિન્યુઅસલી ચલાવવી હોય તો તમારે 2 to 2.7 ટન જેટલો કોલસો જોઈશે, તો તમારી ટ્રેન 1 કલાક જેટલી ચાલી શકે. એટલે કીધું ને કે ઇટ્સ એફિશિયન્સી ઇઝ ક્વાઇટ લેસ. Its efficiency is quite less. It is only 8 to 10%. Okay. See, this is the picture of steam engine or steam traction. See, કેટલું પોલ્યુશન થાય છે. So these are the steam locomotives. Okay, now about direct IC engine drive. ડાયરેક્ટ આઈસી એન્જિન ડ્રાઈવ માટે આપણે નવો વિડીયો બનાવીશું, બરાબર, બિકોઝ ઓલરેડી આ વિડીયો 30 મિનિટ્સનો થઈ ગયો છે, પછી તમને ડાઉનલોડિંગમાં પ્રોબ્લેમ થશે જો વધારે લાંબો વિડીયો હશે. સો ફોર ટુડે ઇટ ઇઝ ઓકે. ઇન નેક્સ્ટ વિડીયો we are discussing about the direct IC engine drive, electric traction and
further classification of the electric traction. Okay students, so goodbye for today.